자, 그러면 우리가 좀 팁을 좀 알아야겠어. 그래서 절대 실수로라도 이 pronoun agreement 문제는 틀리면 안 돼요. 여러분. 그래서 페이퍼 SAT에서 디지털 SAT로 바뀌어서 문제는 확실히 쉬워졌지만 우리가 좀 더 덜 틀려야지 고득점을 맞을 수가 있거든요. 그래서 옛날에는 리딩, 라이팅 합쳐서 뭐 10개 내외 정도 틀리면 700점이었다면 지금은 5개, 6개 이렇게 틀려야 되기 때문에 라이팅에서 절대 실수가 나면 안 됩니다. 자, 그래서 우리가 팁을 좀 볼게요. 무조건 다 맞는다. Find the antecedent. 자, to recognize pronoun agreement error, we must be able to identify the antecedent of the pronoun in question. 자, 그래서 문제에서 프로나운의 antecedent를 identify 할 수 있어야 된다. 자, the noun that the pronoun logically refers to. 자, 그럼 어떻게 해야 돼? Read carefully. Antecedents can be hard to find when multiple singular and plural nouns are present. 그죠? 자, 그래서 우리가 carefully하게 의미를 생각하며 읽어야 될 때도 있다. 자, 두 번째 팁. Plug in the antecedent. If you are not sure you will identify the correct noun as the antecedent, try plugging it in when the pronoun goes. If the sentence still makes sense, you will found the antecedent. 저 중수에 말한 거 같은 얘기예요. 그러니까 correct noun으로 내가 잘 골랐는지 헷갈려. 그럼 어떡하라고? 한번 그 pronoun 있는 그 센텐스에 딱 넣어보는 거야. 그래서 말이 되면 맞다 이 얘기죠. 자, 세 번째 팁, a note about gendered pronoun. 자, the SAT won't ask you to choose between the gendered pronoun he or she and the non-gendered singular pronoun they when referring to a single person. 자, single person이니까 한 사람을 가리킬 때 he냐, she냐, 혹은 non-gendered pronoun. 자, they는 우리가 plural pronoun이라고 알고 있는데 성별을 나타내지 않는 singular pronoun으로 쓰일 때도 있습니다. 자, 그래서 he냐, she 혹은 they냐 그 선택을 요구하지 않는다는 거예요. 오케이, 그러니까 이렇게 A, B, C, D가 있는데 자, A, B, C, D가 있는데 분명히 single person이야. 그러면 답은 he가 되겠죠. 여기 they가 있어. 그러면 여러분들이 they가 non-gender singular pronoun으로도 쓰이니까 혹시 they도 답이 아닐까? 이거는 여러분들이 너무 많이 알아서 오히려 더 헷갈리는 거예요. 보통은 they는 plural pronoun으로 쓰여요. 물론 non-gender singular pronoun으로 쓰이긴 하지만 SAT에서는 non-gender singular pronoun they를 single person을 가리키는 답으로 내지 않는다는 겁니다, 여러분. 그래서 그냥 he or she 요걸 선택하면 돼요. 만약에 single person이면 he 아니면 she를 선택하면 됩니다. 그래서 when checking for pronoun antecedent agreement, we only need to determine if the noun is singular or plural, and if the noun is a person or a thing. 자, 그러니까 여러분들이 고민해야 될 건 딱 이거야. 그 noun이 singular냐, plural이냐, 혹은 그 noun이 person이냐, a thing, 사물이냐, 이것만 결정하면 돼요. 오케이, 그래서 너무 많이 안 거야. 이 they가 non-gendered singular pronoun이라는 걸 여러분 너무 많이 알아서 여기서는 they가 분명히 이 single person을 가리킬 거야. 여기까지 생각 안 해도 된다라는 겁니다. 자, collective nouns can also tip off pronoun agreement. Words that refer to a group of people can confuse you as well. Words like the team, class, or group describe multiple people as a singular thing. Because of their function, collective nouns must have a pronoun that is singular in order to agree. 자, 이게 무슨 말이냐면요. collective noun이라는 게 있어요. 예를 들어 팀은 선생님 혼자 팀은 될 수가 없어. 2명 이상이어야 됩니다. class 마찬가지예요. 한 명의 클래스 물론 있을 수 있지만 보통은 2명 이상일 때 우리가 클래스라고 합니다. 이런 거를 collective noun이라고 그래요. 그래서 여러분들이 뭔가 이거 플루럴 아닐까라는 느낌을 갖지만 자, British English에서는 이 collective noun이 어떤 경우에는 싱귤러로 쓰이고 어떤 경우에는 뭐 플루럴로 쓰이고 그런 어떤 그래머가 있어요. 그러나 미국에서는 그리고 특히 SAT에서는 collective noun은 무조건 싱귤러다. 꼭 기억해 주세요, 여러분. 오케이? 그러니까 좀 더 쉬워. 그러니까 SAT 그래머가 영국에서 배우는 그래머보다 좀 쉬워요.
오케이? 그러니까 쉽게 말하면 플루럴 형태가 아닌 건 다 싱귤러야. 오케이? 플루럴형이 뭐예요? 뭐 s에 붙는다든지 뭐 있잖아요. 플루럴 나온. 그게 아니면 무조건 다 싱귤러다. 자, 그러면 한번 example를 또 한번 볼게요. The team had their last game this weekend. 자, 그래요. 여러분 답이 보이시겠죠? 그래요. 맞습니다. 자, 팀은 우리가 느낌이 왠지 사람이 많으니까 배열이 맞을 것 같지만 아니라고 그랬죠. 이런 콜렉티브 나오니 그냥 싱귤러 형태를 띠고 있기 때문에 each로 받는 거예요. 그죠? S 같은 거 안 붙었잖아. 그럼 무조건 그냥 싱귤러로 받는 겁니다. 오케이. 자, next. 자, interchanging you and one. 이거는 진짜 옛날에 아주 페이퍼 에세이 때부터 자주 나오던 그런 문제 유형인데요. 정말 쉬워요, 사실. 근데 틀린 학생들이 있다라는 거죠. 정말 쉬운데 틀리면 안 되는데 틀려. 자, when giving instructions or advice, the less specific one can be interchanged with you. But remember, if you are using this pronoun, you must do so consistently. 자, 이게 무슨 말이에요? 그러니까 one은 less specific pronoun이야. 즉 부정대명사예요. 그러니까 정해져 있지 않은 대상을 우리가 가리킬 때 one을 씁니다. 자, 근데 이게 interchange with you. you도 쓸 수 있어요. 그러니까 you도 그냥 정해져 있지 않은데 그냥 이렇게 you 이렇게 쓸 수 있다는 거죠. But remember, if you are using this pronoun, you must do so consistently. 그러니까 쉽게 말하면 you도 되고 one도 돼. 뭐 할 때? less specific한 걸 지칭할 때. 근데 one을 썼으면 그냥 쭉 one으로 가고 you로 썼으면 you로 가고 해야지 one 쓰다가 you 쓰다가 you 쓰다가 one 쓰다가 이렇게 같이 막 쓰면 안 된다. 이 얘기입니다. 한번 one 썼어? 그러면 쭉 one으로 가. you 썼어? 쭉 you로 가. 이 얘기입니다. 자, 그러면 또 한번 풀어보세요. 자, 뭐가 틀렸을까요? 오, 너무 쉽다, 여러분. 보이죠? 그래요. 바로 그겁니다. 자, 유로 시작을 했으면 끝까지 유로 가야지. 왜 여기 중간에 원으로 가나? 그죠? 끝까지 유로 가야죠. 이렇게 유. 그죠? 이렇게 자꾸 여기로. 약간 이게 좀 안 맞는데 이게 아니에요. 그죠? 유로 시작했으면 유로 갑니다. 중간에 원으로 바뀌면 큰일 난다. 알겠죠? Pronouns require an antecedent. Without an antecedent, the pronoun lacks specificity and becomes illogical. 자, 그러니까 이게 무슨 말이냐면요. pronoun은 반드시 antecedent가 있어야 돼. antecedent가 없으면 그거는 꽝이다. illogical이 꽝이다. 이 얘기예요. 그죠? 자, on her way, Jane called them and asked when they close. 자, 여기서 틀린 거를 찾아봅시다. 자, 틀린 거 찾아보세요. 뭐가 틀렸을까? 그래요, 여러분. 조금 어려울 수 있는데, 자, on her way, Jane called the store and asked when they close. 자, 여기서 물론 우리가 추측은 할 수 있어. them. 누군가에게 전화를 했구나. 근데 문제는 그 them을 가리키는 말이 앞에 없어. 그죠? antecedent가 없어. 그러면 이렇게 쓸 수가 없다. 언급을 이게 꼭 해줘야 돼. 그래서 the store에 전화를 해서 언제 걔네가 문을 닫는지를 물었다. 이렇게 꼭 써줘야 됩니다. 이렇게 antecedent가 없으면 큰일 난다. 오케이. 자, 또 풀어보겠습니다. 하나 더. 조금 이게 어려운 문제일 수 있기 때문에. 자, 풀어보세요. 자, 오케이. 자, 여러분 보일 거예요. 자, Sarah, Shelley, and Jane walked to the elementary school to pick up her sister. 이렇게 했어. 자, 그럼 이게 뭐가 문제냐? 도대체 누구의 sister를 픽업하는 건데? 사라야? 셸리야? 제인이야? 이제 헷갈리지? 읽는 사람이 헷갈리면 안 돼. 그래서 이렇게 언급을 해줘야 됩니다. 반복이 된다 하더라도 헷갈리는 것보단 반복하는 게 나은 거야. 알겠죠? 자, 그 다음에 또 한 개 더 풀어볼게요. 자, 여러분. 이게 조금 트리키한 거니까 한번 풀어보세요. 오케이.
자, 어떻게 고칠까요? 자, the glass table was cracked when the movers unpacked it. This was very upsetting to Shelley. 이렇게 했어요. 자, 근데 문제는 뭐냐면 여기서 this가 셸리를 화나게 했다는데 뭐가? 가리키는 말이 없어. glass야? glass table이야? 아니면 it이야? 바로 이 상황을 말하는 거잖아. 그죠? 그래서 이 glass table이 crack된 상황을 말하는 건데 자, 그럼 이렇게 sentence를 받으면 되는 거 아닐까요? 자, 이 sentence를 this가 받아줄 수가 없습니다, 여러분. 자, 우리가 그냥 speak 할 때는 이렇게 그냥 뭐 친구한테 편지 쓸 때도 앞에 그냥 뭐 이렇게 두루뭉실하게 막 받고 막 그래요. 센텐스를 받고. 근데 그래머적인 그리고 SAT처럼 약간 이렇게 포멀한 라이팅에서는 절대 이런 센텐스를 this가 받을 수가 없어요. 오케이? 그래서 this needs a clear antecedent and can be edited by adding information. 자, 그래서 요거를 고쳐줘야 됩니다. 그래서 여러 가지 고치는 방법이 있겠는데요. The glass table was cracked when the movers unpacked it. 자, this라고 하면 안 되고 this situation 혹은 this accident 이런 식으로 고쳐줘야 됩니다. 오케이. 자, 그럼 오늘 배운 pronoun antecedent agreement grammar를 컬리지 보드에서 제공한 연습 문제를 통해서 한번 우리가 복습을 해보도록 하겠습니다. 자, 이제 여기 들어갈 pronoun을 골라주는 거예요. 자, 그러면 이 pronoun이 뭐를 refer 하는지 그거를 알면 되겠죠. 자, 그럼 우리가 여기서부터 읽어볼게요. 자, for example, 자, Japan achieved a 40% reduction in plastic bag use. 자, 그러니까 플라스틱 백 사용량에 있어서 40%가 줄었어. 뭐한 후에? 캐셔들이 were instructed. 이게 뭔 말이에요? 지시를 받았어요. 커스터머들에게 물으라고 지시를 받았어. 그럼 뭘 물을까? Whether 뿅뿅 wanted the bag. 자, 누군가가 백을 원하는지 아닌지를 물어야 돼. 그럼 누가 백을 원하겠어요? 바로 커스터머겠죠. 그죠? 커스터머 너네 백을 원하니 안 원하니 이렇게 캐셔들이 묻겠지. 그죠? 그래서 답은 플루럴을 받아주기 때문에 they가 되겠습니다. 네, 이렇게 프로나운 문제 너무나 쉽고요. 조금만 생각을 하면 됩니다, 여러분. 자, 그래요. 자, 이렇게 선생님과 함께 grammar 공부를 해봤습니다. 그래서 첫 번째 grammar는 pronoun agreement question이에요. 오케이? 그래서 이렇게 차근차근 선생님이 grammar 포인트들을 잡아줄 테니까 여러분 시간도 얼마 안 걸리니까 선생님이 가르쳐주는 이 grammar만 확실하게 익혀주세요. 그래서 grammar 문제 절대 틀리지 않기. 오케이? 그래서 라이팅을 다 맞아야지 여러분들이 영어에서 고득점을 맞을 수가 있습니다. 여러분 꼭 기억하시고요. 현 선생님이 여러분들 점수 잘 받을 수 있도록 이렇게 좋은 영상 꼭 만들어 드리겠습니다. 여러분 수고하셨습니다. 다음 영상에서 만나요.